ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੱਠਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਥ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਏ ਰੌਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। महबूब हसन जमील लिखते हैं, सर जी गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब हुसैन साहब गुरबख्श धनोआ टू बाई जी उधर मालवे भरा कहते हैं टू करके बाई जी लिखे है। सुखी पन्नू थैंक्स डॉक्टर साहब, ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया पन्नू साहब। रेहान राणा लिखते हैं, सिख नेशन विल नेवर लूज until डॉक्टर अमरजीत सिंह टाइप कमिटेड वाइज एंड ग्रेट स्कॉलर्स आर देयर लीडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी सानू बहुत वड्डे फ्रेम दे विच फिट कर दिता है जी। असी एक एक्टिविस्ट दे नाते साडी कोशिश है कि कौमी घर बनाने दी साडी जदोजहद एक कंडे लगे और असी दरियाए जमुना तो वाघा तक एक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान जिथे 30 मिलियन सिख कौम दा होमलैंड होए। सो बहुत सारे भरा भैन और उन्हां च बहुत वड्डा शहीदां दा रोल है, 1.5 लाख के करीब शहीदियां ने। सो असी तां उन्हां शहीदां दे डुल्ले खून नूं एक पोलिटिकल आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान राणा साहब दा जी। डॉक्टर साहब साडे कोल लिखत है काज़म नवाज अली जी दी पाकिस्तान तो ये लिखते हैं ते इन्हां दी लिखत दा विषय है इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान ऑन खालिस्तान इशू। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा प्रोग्राम सच्चो सच बड़े शौक नाल देखदा हां अते तुहानूं दसना चाहता हां कि पूरा पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक नाल हमदर्दी रखदा है अते हमायत करनी चाहता है। खालिस्तान अते ईस्ट पंजाब बारे घोख कीती तां बहुत दुख लगा। मैनूं 2 वड्डियां असलीयतां दिखदियां हन। पहला, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੁਕਤੇ और ये सानू फटकार भी है ते वंगार भी है जी जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है भी फटकार इस नुकते तो है कि भाई जिन्हां नू असीं खवाउंदे और इहदे च और दोनों ही फैक्ट्स जिहड़े फैक्ट्स ने, क्योंकि पंजाब बेशक 50,350 स्क्वेयर किलोमीटर के नेड़े तेड़े उसकी टैरीटरी है सारी, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਟ ਹੋਏ, ਰਾਈਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ, 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਏ, यूपी होए ਜਾਂ हरियाणा होए वो भी वीट प्रोड्यूसिंग ने। पर ये दूसरा दिलचस्प फैक्टर यह है भी ईवन हरियाणा, राजस्थान ते यूपी दे विच भी उत्थे ही खेतीबाड़ी जिहड़ी है उस चो कणक जां चौल जिहड़े ने बहुत प्रोड्यूस, जिथे सिख फार्मर बैठे हुण यूपी दे विच भी आ सारी जिहड़ी नेपाल नाल लगदी सरहद है, लखमौर और नानकमता और ये सारे जिले जिहड़े ने, और उत्तराखंड दे विच शहीद उधम सिंह नगर, ये सारी माझे दे सिख 1 मिलियन के करीब सिख ने जिहड़े इधरों गए। हरियाणे दे विच भी जिथे जिथे कणक चौल हुंदे ने सिख फार्मर्स ने, और राजस्थान दे जिहड़े हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले ने ये भी सिख करसानी की बदौलत ही जिहड़ा। पर कुल मिला के एक पासा ये है, फौज दे विच तां हुण उन्होंने आप ही इन्ना नंबर कट कर दिता है। कदे 20% के करीब फौजी जवान सारी भारत की फौज 47 तो बाद सिख सन, और 35% के करीब जिहड़े ऑफिसर्स और एयरफोर्स के पायलट 80% के करीब। पर इन्होंने हौली 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 हुण तां वो नंबर काफ़ी घटाया। पर इहदे कोई शक नहीं है
ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟਰਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੋ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਰੋੜੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਕਿ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ TV 84 ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਲੋਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਈਏ, ਜੂਝੀਏ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਲ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਇਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹਾਓ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ, ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾकुर ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜਿਓ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈਹਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਮਾਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਰ,
ਬੇਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਉਪਮਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਢਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਚਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।